जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 1 फेब्रुआरी शनिवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। अनेक गुड़िए नुआ नियम राज्य में लागू होगा जाऊँगी। तेज आसतु आज दिन 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे। एसह आपण केउ जिलूर यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे। आज प्रथम खबर कुलपति हत्याकारी को आजीवन कारादंड। संबलपुर विश्वविद्यालय पूर्वतन कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुवराज नायक को हत्या मामलें झारसुगुड़ा एडीजे कोर्ट शुक्रवार गुरुत्वपूर्ण राय शुणाई। कोर्ट यह मामलें दोषी सब्यस्त होता प्रवीण धुरिया को आजीवन कारादंड शुणाई। परवर्ती खबर अर्थनैतिक सर्भे बढ़ी भारतर वैदेशिक ऋण। शुक्रवार लोकसभा उपस्थापित अर्थनैतिक सर्भे कहुई प्रतिकूल वैश्विक परिस्थिति सत्वे भारतर रप्तानी क्षेत्र में प्रदर्शन संतोषजनक रही। भारतर वैदेशिक मुद्रा भंडार 2024 डिसेम्बर शेष सुधा 640.3 बिलियन अमेरिक डॉलर थिला। सेहीपरि सेप्टेम्बर 2024 सुधा भारतर 711.8 बिलियन अमेरिक डॉलर वैदेशिक ऋण रही। सर्वेक्षण में दर्शा जाइछि मोट घरोई उत्पाद तुलन में विदेशी ऋणर अनुपात जून 2024 8.8% थिबा बेले सेप्टेम्बर 2024 19.4% को वृद्धि पाइथिबा बेले वैदेशिक मुद्रा भंडार अनुपात जून 2024 20.3% रु 2024 सेप्टेम्बर 18.9% को ह्रास पाइछि। परवर्ती खबर विमान नथाइबा गाड़ी चलाइले लागिबो फाइन। राज्य में लागू होबाकु जाउछि नुआ ट्राफिक नियम। रास्ता रे चलाई परिबे नाही विमान नथिबा गाड़ी। विमान नथिबा गाड़ी गडिले कटिबो चालान। प्रथम थर धरा पड़िले 1000 टंका जरिमाना। बारंबार नियम उल्लंघन कले 4000 जरिमाना देबाकु पड़िबो। विमान नथिले गाड़ी घरे रखिबाकू एसटीए को परामर्श। राज्य सरकार ट्राफिक व्यवस्था को कड़ाकड़ी करबा पई नुआ नियम करिसंती। नुआ नियम अंतर्गत उभय 2 चकिया एवं 4 चकिया भारी जानर बाध्यतामूलक विमान नथिले गाड़ी चालकों को फाइन देबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर मोहन को जयशंकर को चिट्ठी। वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को लिखिंट चिट्ठी। चिट्ठी रे जयशंकर मोहन को प्रशंसा करिसंती। ओडिशा रे चलित वर्षर प्रवासी भारतीय दिवस पई राज्य सरकार सुंदर प्रस्तुति करितिबा चिट्ठी रे उल्लेख करिसंती वैदेशिक मंत्री। प्रवासी भारतीय दिवस रे शामिल होइतिबा प्रवासी भारतीय कार्यक्रम को नहीं सकारात्मक प्रतिक्रिया रखिसंती। एथिसह राज्य सरकार को अतिथि चर्चा को नहीं पॉजिटिव फीडबैक मध्य देइसंती। भविष्यत रे प्रकार बड़ बड़ कार्यक्रम आयोजन करा जिबा उपरे गुरुत्व देबु बोली चिट्ठी जरिया रे कहिसंती वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। परवर्ती खबर सोनिया को बयान को राष्ट्रपति भवन रु निंदा। राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहिसंती सोनिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी को बयान को नहीं राष्ट्रपति भवन रु प्रतिक्रिया आसी। सोनिया को बयान को राष्ट्रपति भवन पक्षर घोर निंदा करा जायछि। विरोधी दलर एही प्रकार बयान सर्वोच्च पदवी रे मर्यादा को आघात देछि। कौनसी क्षेत्र रे राष्ट्रपति थकी नाहंती। अवहेलित वर्ग बाबद रे कहबा केबे भी क्लांत आनेनी। बजेट उपस्थापन पूर्व आयोजित सर्वदलीय बैठक में सोनिया सामिल होइतिले। बैठक पर गणमाध्यम को निजर प्रतिक्रिया दे सोनिया राष्ट्रपति को पुअर लेडी बोली कहितिले। परवर्ती खबर विश्वर तृतीय अर्थनीति हेबो भारत। संसद में आरंभ हो जाइछि बजेट अधिवेशन। यह पूर्व देशवासी स्वार्थ में अभिभाषण रखिथिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मोदी सरकार सफलता को गणाइछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। से कहते जे खूब शीघ्र भारत विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति हेबाकु जाउछि। केंद्र सरकार आरंभ करथिबा योजना एवं एथिपाई देशवासी जीवन में पड़ुथिबा सकारात्मक प्रभाव विषय से आलोचना करथिले। राष्ट्रपति कहते जे आम सरकार क्रमागत भाव में मिशन मोड रे कार्य करुछंती जहार फायदा मध्य देखा जाउछि। विदेश रु बहु पुंजी विनियोग आसुछि एवं एही कारणरु देशर युवक माने नियुक्ति सुजोग पाइछंती। निज संविधान रे से संविधान रो 75 वर्ष पूर्ण विषय मध्य आलोचना करथिले। यह व्यतीत से जम्मू काश्मीर रे रेल प्रकल्पर समाप्ति को नहीं मध्य एक बड़ सफलता बोली वर्णना करथिले। यह सहित विमान चलाचल क्षेत्र में मध्य एक बड़ धरणर अग्रगति घटितिबा कथा कहिथिले। एथिसह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिसंती सरकारी योजना जोगु देशर गरीब लोक सम्मान पाउछंती। यह व्यतीत केंद्र महिला सशक्तिकरण उपरे विशेष गुरुत्व देइछि सरकार। परवर्ती खबर महाप्रभु जबरदखल जमीरे फलक। महाप्रभु जगन्नाथ जबरदखल जमीरे फलक लगाइबा परे चिंतारे सिक्यूरिटी गार्ड। जमी को जगिथिबा सुरक्षा कर्मी को जीवन प्रति विपद थिबा कुहा जाउछि। श्री जगन्नाथ जमी को किछि जबरदखल करथिले दुर्बृत्त। परे एथिरे तारबाड़ गुड़ाई फलक मारिथिले श्रीमंदिर प्रशासन आ एठारे सुरक्षा कर्मी को जगा जाइथिला। हेले एबे सेमानक जीवन प्रति विपद थिबा आशंका देखा देइछि। गुंडीचा मंदिर निकट तालबणिया मौजा खाता नंबर 791 6टी प्लॉट प्राय 50 डेसिमिल जगह को तारबाड़ बुलाई जबरदखल करा जाइछि। बारपड़ा थाना रे एहा विरोध रे एतला देइथिला श्रीमंदिर प्रशासन। महाप्रभु जगन्नाथ जमी जबरदखल घटना रे
ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। କାରଣ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଜମି ଉପରେ ଫଳକ ମାରିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଫଳକ ଲଗାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଅନାଧିକାର ପ୍ରବେଶ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ସୂଚନା ଫଳକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 4 ଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 2, 3, 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ମରାମତି କାମ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ। ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ବନକ ଲାଗି ଆଦି ବିଶେଷ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଏହି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିବସରେ ମରାମତି କାମ ଚାଲୁ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିରାଟ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍, ଚାଲିଲାନି ବ୍ୟାଟ୍। ରୋହିତଙ୍କ ପରେ ନିରାଶ କଲେ ବିରାଟ। ରଣଜୀରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି। 13 ବର୍ଷ ପରେ ରଣଜୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାତ୍ର 6 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ବିରାଟ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନୀରବତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାରଣ ବିରାଟଙ୍କ ରଣଜୀ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଛୁଟିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ। ଏମିତିକି ବିରାଟଙ୍କ ଟିକେ ଝଲକ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଠେଲାପେଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ବିରାଟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। 30 ଜାନୁଆରୀରେ ରେଲୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ରଣଜୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବିରାଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ 2ଟି ୱିକେଟ ହରାଇବା ପରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟରେ ଆସିଥିଲେ ବିରାଟ। ହେଲେ ଏତେଟା ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। ରେଲୱେର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହିମାଂଶୁଙ୍କ ବଲରେ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ବିରାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ମଧୁ ପାଢୀ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ମଧୁସୂଦନ ପାଢୀ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ। ଭୋଟରମାନେ କିଭଳି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ। ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗରେ 30ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାରୁ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ପାଢୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାରବାଟୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ। ବାରବାଟୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ନିଜେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 2 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ଏବଂ 6 ଓ 7 ତାରିଖରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ମିଳିବ ଟିକେଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୋହନ ଆଣିବେ ଆମ ଶାସନ। ମୋହନ ସରକାରକୁ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ଓ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ସରକାର। ହେଲେ ଶାସନ ତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ କେମିତି ବଢିବ, ଯୋଜନା କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସବୁଠୁ ତଳେ ରହିଥିବା ଲୋକଟିର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ମେଗା ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବା ମୋହନ ମାଝୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଉ କିଛି ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଦର ମହଲରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏଣିକି ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧାସଳଖ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେବେ ମୋହନ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଠିକ ସେବା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ହିସାବ କିତାବ କରିବ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଫାଇଲ କେମିତି ରକେଟ ବେଗରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବ, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ କାମ କରିବେ, ତାହାର ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବାହା ହେବେ 2 ସିଆରପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁନମ ଗୁପ୍ତା ଓ ଅବିନାଶ କୁମାର। ଉଭୟ ସିଆରପିଏଫରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପୁନମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପିଏସଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବିନାଶ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପିଏସଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ପୁନମ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଝଲସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଝଲସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାନଗରୀର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଦେବ ଟକ୍କର। ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏଲିଭେଟେଡ ଡ୍ରାଇଭୱେ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ କାରରେ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏକ୍ସାଲେଟର ଓ ଲିଫ୍ଟ ଯୋଗେ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେବ ସହଜ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା। ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ସ୍ମାର୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଲିଭେଟେଡ ଡ୍ରାଇଭୱେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆଗେଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଡିସିକମ୍କୁ 4,950 କୋଟିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆଉ 20 ଲକ୍ଷ ଘର। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ପ୍ରତି ଘରକୁ ସୌରଶକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମ୍ ତାହା ନୁହେଁ,
ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 କୋଟି ଘରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 8,60,000ରୁ ଅଧିକ ଘରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଇନଷ୍ଟାଲ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଏମିତିରେ ଏ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ 20 ଲକ୍ଷ ପାର କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବିଜୁଳି ଏବଂ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀପାଦ ୟଶୋ ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 କୋଟି ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୌରଶକ୍ତି ୟୁନିଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଏକକାଳୀନ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ 5 ଜଣ ବିଧାୟକ। ମେହରଉଲିରୁ ନରେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ପାର୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। 2025 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନରେଶଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକଟ ନ ଦେବା କାରଣରୁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପାଲମରୁ ଭବାନୀ ଗୌରୀ, ମେହରଉଲିରୁ ନରେଶ ଯାଦବ, ଜନକପୁରୀରୁ ରାଜେଶ ରିଷି, କସ୍ତୁରବା ନଗରରୁ ମଦନ ଲାଲ, ତ୍ରିଲୋକପୁରୀରୁ ରୋହିତ ମେହରଉଲିଆ, ବିଶ୍ୱାସନରୁ ବିଏସ୍ ଜୁନେ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ନଗରରୁ ପବନ ଶର୍ମା ମୋଟ 7 ଜଣ ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଉଭୟ ପାର୍ଟି ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ୟୁସିସି ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ବଦଳିଲା ନିୟମ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅମାନ୍ୟ ବିବାହରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୈଧ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ୟୁସିସିରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଭିଡ଼ କମାଇବାକୁ 7,000 କୋଟିର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଜୟଦେବ ବିହାର ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଏଁ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ହେବ। ସୁନ୍ଦର ପଦାରୁ ଜଟଣୀ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କରାଯିବ। କଳ୍ପନା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଓ ଶିଶୁ ଭବନ ଛକରେ 3ଟି ଫ୍ଲାଇଓଭର ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରେଣ୍ଡର କଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଡିଏସ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଧମକ ଦେବା ପରେ ଅତି କମ୍ରେ 20,000 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 20,000 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 12,000 ଥିଲା ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ 65 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ରୁ 77 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2300 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 800 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ସହିତ ଅଧିକ ଚାଷୀ କ୍ରୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ମାନ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହରେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବ। 51 ବର୍ଷୀୟ ସଚିନ ଭାରତ ପାଇଁ 664ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 30,357 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 100ଟି ଶତକ ଏବଂ 164ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିତିଲା ଭାରତ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 181 ରନ୍ କରିଥିଲା ଭାରତ, ଯାହାର ପିଛା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ 166ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 53 ରନ୍, ଶିବମ ଦୁବେ 53, ରିଙ୍କୁ ସିଂ 30 ରନ୍ ଏପରି ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।